शुभेंदु लाइन पे है ना? है तो बहुत कुछ। बेलूर मठ से कोई बन सकता है, बीजेपी को तो उनका गारंटी नहीं है। बेलूर मठ से कोई सीएम बन सकता क्या है। क्या वजह है आपको कई को पब्लिक चुना आपको? हाँ पब्लिक आपके तरफ क्यों ठहरा? भाई आपका हमारा तरफ ठहरा इस कारण बीजेपी में सुरक्षा देना चाहिए। రైట్ పెద్ద ఎత్తున నాయకులు జరుపుకున్నారు, సెలబ్రేషన్ జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఇంకా కొంతమంది నాయకులు ఉన్నారు, వాళ్ళ सेलिब्रेशन जैसा ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। आपका नाम क्या है, आप क्या बोलेंगे ये जीत के बारे में? बहुत खुशी की बात है, जनता जनार्दन ने दोनों हाथ उठा करके हमें आशीर्वाद दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। 15 साल बंगाल का इंसान जो है वेट किया है और भाजपा के ऊपर भरोसा रखे हैं, लगातार भरोसा उनका आज जो है ईवीएम खोलते ही वो नजर आ रहा था। कौन सा नारा था आपको जीतने के लिए? जय श्री राम, जय महाकाली, यही नारा है? परिवर्तन दरकार, क्या है क्या है? बीजेपी सरकार, परिवर्तन दरकार, बांग्ला बीजेपी सरकार। जय श्री राम तो है ही है, श्री राम तो सबको देख ही रहे हैं, माँ काली भी हमारे हैं, हर हर महादेव भी हमारे हैं। हम तुष्टीकरण का राजनीति नहीं करते हैं, हम भगवाधारी है तो हम भगवा रंग लगाते हैं। और सीना ममता बनर्जी ये क्लेम कर रही है, आप एक ममता बनर्जी ये क्लेम कर रही है ईवीएम मैनेज कर दिए, तो ईवीएम मैनेज तो शुरू से ही उनका कहना है लोड शेडिंग, कभी बैंडेज तो कभी लोड शेडिंग तो कभी ईवीएम का पार्टी। जब भी उनका हार हो, हार को अपना एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती हैं, वो सोच ही नहीं सकती हैं कि इतना कुछ मतलब करने के बाद, धमकाने के बाद, चमकाने के। आपका नाम क्या है? सविता चौधरी। सविता चौधरी, सीएम कौन बनना है यहाँ पर? सीएम बनेगा वही जो नॉर्थ बंगाल से लेकर साउथ बंगाल तक और जो पूरब से लेकर पश्चिम तक एक एक दिन 500 किलोमीटर का यात्रा किए हैं, हर मुसीबत में कर। कौन शुभेंदु? अंदाजा लगा लीजिए, शुभेंदु को बनना चाहिए। बाकी पार्टी का जो भट्टाचार्य देखिए, बाकी है पार्टी का डिसीजन, जो पार्टी डिसीजन लेंगे हमारे सर। आपका मुद्दा क्या है? अभी जीत आ गए तो हाल में करीब अनाउंसमेंट करने का है, ऑफिशियली क्या करने वाले हैं आप लोग पश्चिम बंगाल? हमारे दो मुद्दा है, एक है डेवलपमेंट, नौकरी, इंडस्ट्री आए और बुलडोजर से खत्मा हो रेपिस्ट का, सिंडिकेट राज का। जो बुलडोजर चलेगा इस बार वो भी हमारी मांग है। नॉट ओनली डेवलपमेंट बट ऑल्सो बुलडोजर इज मोस्ट वेलकम इन वेस्ट बंगाल। नरेंद्र मोदी स्टेटमेंट दिए तो है टीएमसी गुंडा किधर भी है हम लोग उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन के मारेंगे। होगा देखिए, चुन चुन के मारेंगे, हम हाथ से तो రైట్ మధు ప్లీజ్ బి ఆన్ హోల్డ్. ఐ గెట్ బ్యాక్ అగైన్, మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వస్తాను. తమిళనాడు బిగ్ బ్రేకింగ్ అంతోని తమిళనాడులో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు దిశగా విజయ్ అడుగులు వేస్తున్నారు. తమిళనాడులో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు దిశగా విజయ్ అడుగులు వేస్తున్నారు. బెంగాల్లో బీజేపీ సంబరాలు కొనసాగుతున్నాయి. అస్సాంలో బీజేపీ క్లియర్ కట్ మ్యాజిక్ ఫిగర్ తో ముందుకు వెళ్తోంది. పుదుచ్చేరిలో బీజేపీ గెలవబోతోంది. ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎల్డీఎఫ్ ని ఓడించి యూడీఎఫ్ అధికారం రాబోతోంది కేరళలో. సో కేరళలో వచ్చిన రిజల్ట్ కొంత కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా ఉన్న మిగిలిన ప్రాంతాలు మొత్తం కూడా చాలా ఘోరమైనటువంటి పరాజయాన్ని చవిచూసింది. ఎస్, మొదటి నుంచి ఆర్టీవీ చెప్తూనే వచ్చింది, ఒక ఎన్టీఆర్, ఒక ఎంజీఆర్, ఒక విజయ్. సో ఎస్, ఇది ఇప్పుడు నిజమైపోయింది. టీవీకే విజయ్ పార్టీ పెట్టినటువంటి చాలా అతి తక్కువ కాలంలోనే 2 ఏళ్లలోనే పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురాగలిగారు. సో పార్టీ దాదాపుగా 111 మీరు చూస్తున్నారు, 118 ఇస్ ద మ్యాజిక్ ఫిగర్. 116 ఆయన దూసుకెళ్తున్నారు. అక్కడ డిఎంకే 3వ స్థానానికి పరిమితమైంది. అన్నా డిఎంకే 73 స్థానాలతో 2వ స్థానంలో ఉంది. అయితే ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఓడిపోబోతున్నారు. స్టాలినే ఓటమి అంచులో ఉన్నారు స్టాలిన్. అండ్ అటువైపు నుంచి ఉదయనిధి స్టాలిన్ కూడా ఓటమి అంచులో ఉన్నారు. వాళ్ళు కంటెస్ట్ చేసినటువంటి నియోజకవర్గాల్లో దాదాపుగా ఓటమి అంచులోనే 2 తండ్రి కొడుకులు పయనిస్తున్నారు. ఒకసారి మీకు ఎగ్జాక్ట్ రిజల్ట్ చెప్తాను నేను. ఎగ్జాక్ట్ రిజల్ట్ ప్రకారంగా అటు సుమారుగా 15 రౌండ్లు పూర్తయ్యేసరికి విజయ్ ఇటు స్టాలిన్ పైన 15,000 ఓట్ల తేడాతో విఎస్ బాబు ఫ్రమ్ టీవీకే పార్టీ నుంచి ముందంజలో కొనసాగుతున్నారు. డిఎంకే డైరెక్ట్గా ముఖ్యమంత్రియే డైరెక్ట్గా అక్కడ ఓడిపోతున్నారు. కొలతూరు నియోజకవర్గం నుంచి, అగైన్ చెపాక్ నియోజకవర్గం నుంచి డైరెక్ట్గా ఉదయనిధి స్టాలిన్ డిప్యూటీ సీఎం కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు. మరి ఆయన నియోజకవర్గం ఎలా ఉందని చూసినప్పుడు ఆయన కూడా అక్కడ ఓటమి అంచులోనే ఉన్నారు. ఆయన కేవలం 300 ఓట్ల మెజారిటీ మాత్రమే ఆయనకుంది, జస్ట్ 300. తన ప్రత్యర్థి టీవీకే అభ్యర్థి సెల్వం టీవీకే పార్టీ నుంచి కంటెస్ట్ చేసిన సెల్వం పైన 300 ఓట్ల మెజారిటీ మాత్రమే ఉదయనిధి స్టాలిన్ కనబడుతోంది. తండ్రి ఓడిపోతున్నాడు. తండ్రికి
అండ్ టీవీకే పార్టీ అభ్యర్థికి మధ్యలో సుమారుగా 15,000 ఓట్లున్నాయి ఆఫ్టర్ 15 రౌండ్స్. ఇటు టీవీకే విజయ్ దూసుకెళ్తున్నారు. టీవీకే విజయ్ కంటెస్ట్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ పెరంబూర్. సో పెరంబూర్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి చూస్తే అక్కడ ఆయన సుమారుగా 30,000 మెజార్టీ కనబరుస్తున్నాడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఆయన మెజార్టీ ఇంకా కొనసాగే అవకాశం ఉంది. సో 30,000 మెజార్టీ ఉంది. 22 రౌండ్ల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియలో యాజ్ ఆఫ్ నౌ 13 రౌండ్లు పూర్తయ్యేసరికి అలా 30,000 మెజార్టీ కనబడుతోంది విజయ్కి. ఆ తర్వాత ఇంకో నియోజకవర్గం, ఆయన 2 నియోజకవర్గాల కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు. తిరుచూర్ ఈస్ట్లో కూడా కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు ఆయన. తిరుచూర్పల్లి ఈస్ట్లో ఆయన కంటెస్ట్ చేస్తున్న చోట 16,000 మెజార్టీ.